ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 12ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ बहुत उत्साह के नाल जिहड़े इस टाइम समागम उन्हां दी आरंभता जिहड़ी होण जा रही आ। अंदरों कीर्तन समागम जिहड़े लगातार जिहड़े चल रहे आपां देख रहे हैं भी नगर कीर्तन दी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ ही समय दे विच नगर कीर्तन दी जिहड़ी शुरुआत आ ओह होण जा रही है ते इस तरीके दे नाल आपां तुहानूं इत्थों दी कवरेज जिहड़ी आ ओह दिखावांगे। आओ इस लड़ी दे विच अगे लगातार चलते जावांगे ते नगर कीर्तन के ਵੱਖ-ਵੱਖ दृश्य ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू इदां ही करांगे। जुड़े रहो इदां पंजाबी रेडियो USA ਦੇ ਨਾਲ। चल बई सो साडा वीर इस वेले सुखजोत सिंह जी सुखजोत सिंह उठना लैथरों की धरती तो हाँ सुखजोत सिंह जी इस वेले लैथरों की धरती तो कुर्ता पजामा पा के नुक्कर वाली पग बन के आया मैदान च। आ जाओ खालसा जी, परवाह नहीं करनी, ये नहीं सोचना भाई अमृतपाल सिंह ढवाई सी ते हले गुरु साहब की कृपा नहीं हुई सी, हले केस रखने शुरू नहीं किए। सबराइया साहब आ गया, सिमरदीप सिंह सबराइया, भाई कुलदीप सिंह सबराइया सुपुत्र, भाई अमृतपाल सिंह ढवाई सी हले केस रखने शुरू नहीं किए पर लिखदा बहुत सोहना सी। दास ने पढ़िया कोई 2015-16 तो एक सिख दो सात संगत पंजी परमेश्वर के सामने मैं गल कर लगा, मैं उहदियां विचारां नाल भावुक हो गया। गुरद्वारे खलोता इत्थे मैं उदों तो क्या, मैं कहा महाराज किते बंदा अमृत छक लवे किते सिंह सजवे त्यार पर त्यार हो गए तो होर ही गल होगी। खालसा जी जो पंजाब आया तुहाडे सामने ही आ, दुबई बैठा सी साडी भैन इस वेले स्टॉकटन की धरती तो एकमप्रीत कौर जी नमस्कार कर रही है। जिस वेले भाई दीप सिंह सिद्धू सरकारां ने कतलेआम कीता, ओहदा कतलेआम क्यों कीता? क्योंकि उन्हें एक पासे झाड़ू चुकिया ते एक पासे श्री साहब चुकी। वो कहंदा तुहाडे गुरु ने तुहानूं की फड़ाया? साडे गुरु ने सानू श्री साहब फड़ाई। और दीप सिंह सिद्धू ने किसानी मोर्चे दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया, पर जेडे कामरेड बिरती वाले सन असीं सारे माड़े नहीं कहते, सारे माड़े नहीं होंदे, पर कई लोगों ने निंदना शुरू कर दिता। इहो जिहा निंदना शुरू कर दिता भाई अमृतपाल सिंह नूं अगे जी बीजेपी का बंदा, ये जी फलाने का बंदा, ये जी धिमकड़े का बंदा। नहीं, वो बंदा किसी का नहीं सी, वो सच्चा सुच्चा सिख सी, वो श्रद्धा रखता सी, वो त्यार पर त्यार वो लैन ते तुर पिया सी कि मैं केसदार रख के त्यार पर त्यार उन्होंने सामने तस्वीर लगी आ। पर खालसा जी भाई लखविंदर सिंह तिना दी भचंगड़ा इस वेले पैंतरा मार रही है, नमस्कार कर रही है। जेते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग, जेते अस्त्र भयंग नमस्कार त्यंग, तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो, तामकदार अणियर कमंद कोड़ा पंच शास्त्र प्रमाण सुनो नंद लाल के साज, प्रगट करूंगा अपना राज चार वर्ण, एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को, नाम जपाऊं चढ़े सिंह तिस, मुक्त कराऊं झूलन नेते, हस्ती साजे द्वार द्वार को नाम तवाजे, सवा लाख दम तो भय पलीता, दबा खालसा उदय अस्त्रो जीता। एक शब्द सिंह जी वो नमस्कार कर रहे हैं। सो श्रीमान संत बाबा गुरबचन सिंह जी पंथ रत्न विद्या मारकंड इन्हों के विद्यार्थी श्रीमान संत बाबा सुरजीत सिंह जी सोधी साहब वो संगत के दर्शन कर रहे हैं। हुणे हुणे कुछ समय पहला पंजाब की धरती तो आए ने, सो महापुरुष आए ने, उन्होंने असीं जीवन आखते हैं, बहुत कृपा है। सो खालसा जी बड़े महापुरुषों को लैके उन्होंने विद्या लई, सो वो विद्या का वंड रहे हैं बहुत विद्यार्थियों को। उन्होंने खालसा जी गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण गुरबाणी की विद्या, सो महापुरुष बाबा सुरजीत सिंह जी सोधी साहब दामदमी टकसाल के पिछलियां 5 पीढ़ियां तो ये सेवावां निभा रहे हैं। चल बई हाँ करमल सिंह जी ये भी विद्यार्थी है बाबा जी ने, इन्हों के पिता जी सो भाई रविंदर सिंह जी धालीवाल गुरु घर स्टॉकटन के मुख्य प्रधान आ। सो वो इस वक्त नमस्कार करके गए हैं। सहजदीप सिंह ये भी बाबा जी का विद्यार्थी है, ये भी बाबा जी को इतने विद्या पढ़न आता रहा। सो भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी इन्हों का फरमान है, जैसे 7 मंदिर कंचन के सार दी तैसा फल पुन जे कोई सिख नूं गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण करा दिंदा। ते बाबा सुरजीत सिंह जी महापुरुष पिछलियां 5 पीढ़ियां तो दामदमी टकसाल के 5 जथेदारां दे नाल रह के वो सेवा निभा रहे हैं। बड़ी मान वाली गल आ, साडे दरम्यान पहुंचे अज जिवें आखदे आ बोले सो निहाल बाज सिंह बाज, इन्होंने नाम घर रखा बाज सिंह, वो इस वे नमस्कार कर रहा। जो 6वें पातशाह जी मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब ने बाज रखे, ताज रखे, घोड़े रखे, ये जहांगीर बादशाह ने बुलंदियां लातियां। सिख शस्त्र नहीं रख सकता, सिख घोड़ा नहीं रख सकता, सिख नगारा नहीं बजा सकता, सिख तख्त नहीं बना सकता, पर थोड़े वड वडेरे ने करके दिखाया। पहला तख्त
श्री अकाल तख्त साहब की रचना की थी मीरी पीर मालिक गुरु हरगोबिंद साहब ने 2 तलवारां पहनियां मारे तख्त बनाया मारे ते 4 चुल्हे चंदोए लगे खालसा जी मारे ने फिर उस वेले बाबा अब्दुल्ला ते बाबा नाथमाल ते बाबा अब्दुल्ला जी उन्होंने 12 गईयां पग तेरी की जहांगीर जी महाराज तुहाडे सामने दिल्ली दा ते लाहौर दा बादशाह की तुहाडे सामने दिल्ली ते लाहौर दा बादशाह की तुसीं वड्डे आ महाराज वड्डे आप नारायण कलाकार ए छेवीं जोत धन धन साहिबे कमाल साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहब जी दी उन्होंने बख्शिश की है शास्त्र विद्या ये वीर रस पैदा किया सो अमृतपाल सिंह जी ये भी बाबा सरजीत सिंह महापुरुषों को संथ्या लेंदे रहे सो वो भी इस वेले नमस्कार कर रहे हैं पैंतरा मारा ने अज इस स्थान से बहुत बड़ा होले महल्ले का दिहाड़ा मनाया जा रहा सो सारिया संगतां भाई बहुत बहुत खालसे का जाहो जलाल होले महल्ले के पुत्र दिहाड़े की लख लख बधाई होवे बोले सो निहाल हाँ जी सरकार जो भाई जसबीर सिंह जी जो गुरु घर रह के गजक की सिखलाई देते हैं ये भी दामदी टकसाल के विद्यार्थी आ बड़ा लंबा समा गुरुद्वारा सो गुरदर्शन प्रकाश जो महत्या स्थान है दामदी टकसाल का हैडकुआटर उत्थे रह के इन्होंने सो गुरबाणी की शास्त्र विद्या की दात प्राप्त की सो बहुत बहुत धन्यवाद वो इस वेले बच्चों को इतने होर भी साड़ियाँ भैन साढ़े वीर वो मता चल रही हाँ जी चल रही मताब सिंह जी आ गया मैदान लैके श्री साहब सरोही साथी यह हमारे वीर तीर तुही साथी तुही तबर तलवार नाम तिहारो जो जप भय सिंध पगवार सो वो इस वेले मैदान सतगुरु साहब जी महाराज साहब जी ने बख्शिशा सो तेरे लाला का खून जो डुलदा ना ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ ਸਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਥਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸੰਪਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਿੰਘਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਈ ਹਾਂ ਅਮਰਦਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁੱਟ ਉਹ सो छोटी खेल के गए ने तमलवीर सिंह जी अपने मगर आ गया अमृतपाल सिंह जी वो डांग लैके नमस्कार कर रहे हैं सतगुरु साहब जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हैं सो स्थान महापुरुषों का सो संत बाबा ठाकर सिंह जी इस स्थान से 1997 तो लैके 2003 तक महापुरुष हाँ 4 तक इतने आ देखो चंगी सिंह प्यारपुर प्यार खालसा जी लैके खंडा ये साढ़े वड वडेरिया ने दामदवी टकसाल के पहले जथेदार अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी इन्होंने 4 धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप हाथी लिखा श्री दामदवा साहब की धरती से 4 स्वरूप दामदवा साहब जी की पुत्र धरती ने जो खालसे का चौथा तख्त आ उत्ते हाथी लैके इस वे सुखा सिंह जी डांग ला के मैदान वो नमस्कार कर रहे हैं वो खुशियां प्राप्त कर रहे हैं बोले सो निहाल सुखजोत सिंह जी वो इस वे सो खालसा जी बाबा जी ने 4 धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साहब जी ने स्वरूप हाथी रख के तख्त साहबाना ते अज भी विराजमान है बाबा जी के स्वरूप हाथ लिख जो स्वरूप है महापुरुषों ने जिस वेले पता लगा कि श्री हरमंदर साहब सिखा वास्ते श्री हरमंदर साहब तो पर सब कुछ आजाद ही जा रहा जिस वेले पता लगा कि हरमंदर साहब श्री दरबार साहब बेअदबी कर रहा अहमद शाह अब्दाली ते दामदवी टकसाल के पहले जथेदार अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने खंडे नाल लकीर खिंची जिन्होंने घर बार प्यारा पिछे हट जाओ जिन्होंने पंथ प्यारा गांव जाओ इतिहास दसदा के सारे गांव गए मालवे तो तुरते हुए बाबा जी लैके नाल दल पंथ ते बाबा जी आके खालसा जी महापुरुषों का साझा वार होया शीश धड़ नालों वखरा हो गया होनी ने ताना मारिया बाबा जी तुसीं वचन कीता सी कि श्री हरमंदर साहब आजाद कराउणा आप जी दा शीश धड़ नालों वखरा हो गया बाबा जी ने खब्बे हथ की तली ते अपना शीश ला के सज्जे हथ दे विच लैके खालसा जी बाबा जी ने इसलिए खंडा ते मैदान दे विच गए ते श्री हरमंदर साहब दी प्रकरमा विच जाके महापुरुष संत बाबा गुरबचन सिंह जी दसदे आ कि 3 प्रकरमा बाबा जी ने कीतियां बाबा सोती जी भी बैठे आ तुलिया आना साडा प्रसंग इहो जिहा महापुरुष धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी चल बई सोहराइया साहब वो मैदान दे विच आ गए जगतेश्वर है परमेश्वर है
ਇਹ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੰਗੀ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ चलो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 12ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਆਓ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ 12ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਰਸਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆ। ਆਓ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਨ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਰ ਰਸ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ? ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਤੋਂ 20 ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨਟਿੱਕੇ ਦੇ ਸਟਾਕਟਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਚੁੱਕੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 800 ਤੋਂ 1000 ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਜ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਰ ਪੀੜੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੱਗ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦਾ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਦਾ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗ। ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕਲ ਆ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਸੁਣੋ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਲਸੇ ਬ੍ਰਾਂਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਐਲਸੇ ਬ੍ਰਾਂਟੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਜਨੋ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਸਬਰੈਂਟੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੂਸ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋ। ਝੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਝੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਝੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤਿਓ ਰਣਹਾਰਾ ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤਿਓ ਰਣਹਾਰਾ ਜਿਤਿਓ ਰਣਹਾਰਾ ਜਿਤਿਓ ਰਣਹਾਰਾ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤਿਓ ਰਣਹਾਰਾ ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤਿਓ ਰਣਹਾਰਾ
एव भनो गरीब नवाज शास्त्रन के दीन राज भुरंग संग सारे प्रभु दी सुनाई बिना तेग तीर रह ना है भाई बिना शास्त्र केस नरन भेट जानो जहाँ कान ताको किते रह सधानो यह मोर आज्ञा सुनो सिख प्यारे बिना तेग केस ना देवो दीदारे बिना तेग केस ना देवो दीदारे बोले ईसो निहाल। कर दी भाई भाई हाँ जी चलो भाई सारे गदगईयां सिंघां नूं बेनती है भाई नाल नाल आपां गदका खेडी जाना गुरु महाराज दीआं खुशियां प्राप्त करनियां बनदे कदे इतिहास नहीं इस गल्ले कि असी राजियां दे किन्ने पूर जम्मे आउण वालियां नस्लां ने पुछना किहड़ी कौम ने बहुते मंसूर जम्मे जिस कौम नूं मरन दा झल पै जाए मुੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੰਡ ਇੰਨਾ ਪੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਆਊਗਾ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਰ ਖਾਣੇ ਕੇ लिए कुछ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ लिए कुछ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭੰਡਰੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਈਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੋਲੀ ਕੀ ਨਿਸੰਤ ਸੇਵ ਰਗਲਾ ਕਾ ਅਤਲਾਲ ਦੇਵ, ਹੋਲੀ ਕੀ ਨਿਸੰਤ ਸੇਵ ਅਤਲਾਲ ਦੇਵ, ਹੋਲੀ ਕੀ ਨਿਸੰਤ ਸੇਵ ਰਗਲਾ ਕਾ ਅਤਲਾਲ ਦੇਵ, ਹੋਲੀ ਕੀ ਨਿਸੰਤ ਸੇਵ ਰਗਲਾ ਕਾ आज
ਸਗਲੀ ਰੋਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੀ ਰੋਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਹਰਿਆ ਸਗਲੀ ਰੋਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੀ ਰੋਤੀ
ਦਿਖਣੀ ਆ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਿਖਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਈ ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, USA ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੂੰ USA ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਆ ਸੇਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਗੰਨੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। 152 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਗੰਨੇ ਉਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਆ, ਸਭ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੱਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੇਡੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਕ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਜੀ? ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਆ, ਇੱਕ ਮਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਇਓ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 6 ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਵਰਕੇਬਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਅੱਜ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਸਨ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਰੋਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵੀ ਹੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਲਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਸਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਗੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ 911। ਸੋ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ 6 ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਊਂਟਨ ਹਾਊਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਬਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। We got all walkie-talkies, we got cell phones dedicated, we had a dedicated ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਾਊਂਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਰੌਨ ਫਰੈਟਸ ਆਏ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, we have people on there. There are some people here, they are not dressed, but they are here to, yeah. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ 6 ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। We have lost and found space over here, so ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ all the volunteers are working very hard and we are so proud of the team that 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ we did amazing job. We are tired, burnt out, but we did amazing. And thank you so much and happy Hola Mahalla to everybody. ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ 6 for Humanity ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰੁਣ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਰੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸੰਜੀਵ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ? ਕੜੀ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਜਮਾ, ਜਲੇਬੀ, ਖੀਰ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਮੈਂਗੋ ਡਰਿੰਕ, ਬਦਾਮ ਡਰਿੰਕ, ਹੋਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10,000 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ 15 ਤੋਂ 20,000 ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗੀ ਰੌਣਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅਪੀਲ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਪਾਵਲਾ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਸੀ, ਮੰਡੀਕਾ, ਲੈਥਰੋਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਹਨਾ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਬਸ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਤੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਈਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਬੇਲਣਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਐਤਕੀ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਫੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇ ਸਟਾਕਟਨ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਊਫਰ ਵਾਫਰ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਵਾਵਾ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਸ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਲਣਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ, ਬੇਲਣਾ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹੋਰ ਜੀਪਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਕਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਛਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ? ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ। ਰੌਲੇ ਲੱਪੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਲ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸ, ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਵ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਨਗਰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ, ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਸੋਡੇ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿ ਗਾਰਬੇਜ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਆ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਕਟਨ, ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੇ ਟਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਕੁਲਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ 12ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, 4 ਵਜੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟਰੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਊਂਟਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਧਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਰੇਸੀ ਤੋਂ, ਇਧਰ ਬਾਈ ਨਰਿੰਦਰ, ਲੈਥਰੋਪ ਤੋਂ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।